किट कैंपस रे घटिथिबा घटना एवं किछि वर्ष तले ओडिशा टेलीविजन लिमिटेड कैंपस रे घटिथिबा घटनाटी को आपण जति देखिबे एथिरे विभिन्न प्रकारर आज्ञा अंतर अछि। किट रे जो झियोटी आज्ञा नेपाली झियोटी आज्ञा आत्महत्या कला ताकू तार पुरुष बंधु प्रेम रे निर्यातना दउथला, गाली गुलज करूथिला। तार ऑडियो टेप मध्य भाइराल हेछि, मु फेसबुक रे पकेइबे, आपण माने सुनिबे। एवं आपण जदि देखिबे ताकू ब्लैकमेल मध्य से पुरुष बंधु करूथिला। आ से पुरुष बंधु किए आपण माने सोशल मीडिया रु जानि पारुथिबे से कहार पुओ बापांकर कहा सहित संपर्क रहिछि। ठीक सेही भଳି ओटीवी को जति आमे आसीबा, जागी मंगत पंडा जी आज्ञा ओटीवी रो को फाउंडर एवं एमडी अछंती, तांकर दफ्तर भितर आज्ञा गोटे नाबालिका झियर गण बलात्कार हला, जोदरे चारि जण आज्ञा संश्लिष्ट थिले। पंडा बाबूंकर न्यूज चैनल ले गण बलात्कार है आ सेठी 4 जण ओटीवी रो कर्मचारी संश्लिष्ट थिले, सेथिरे जणे पंडा बाबू मध्य थिले। मु कहूनी सी आज्ञा ताका माउस पो भाई, किंतु तांकू बंचिबा पई से आज्ञा संसद रे मध्य बैजंत बाबू लड़ाई करिसंती। से दिग को तो आमे आसीबा, किंतु आपण एबे भाबंतु थरे जो 4 जण जो नाबालिका झियर गण बलात्कार कले, से गण बलात्कार घटना को नेकी जागी मंगत पंडा केते तप्तर थिले, केते ओटीवी आज्ञा से महिला टीकू जो माटी आज्ञा कांदी कांदी की जागी मंगत पंडा को कहूथिला जे आज्ञा आपणकर कर्मचारी माने मो झियर सर्वनाश करि दैछंती। आज सेही जागी मंगत पंडांकर फोटो आज्ञा प्रधानमंत्री मोदी सहित बाहरी। 2 मास तले प्रधानमंत्री मोदी सहित जागी मंगत पंडा साक्षात्कार करिकी आज्ञा फोटो चित्र आनिकी निजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रे आज्ञा पकईथिले। भाविले थरे प्रधानमंत्री बारंबार कहउछंती से आज्ञा दलित मानकर ठिकादार, विभिन्न मीटिंग रे कहउछंती, विभिन्न जनसभा रे कहउछंती से आज्ञा दलित मानकर होउछंती एकमात्र ठिकादार। आउ आज्ञा भारत वर्ष रे कोनोसी नेता दलित मानकू आज्ञा सुरक्षा देई परिबे नाही। गोटिए ठिकादार अछंती श्रीमान नरेंद्र कुमार मोदी, से आज्ञा देई परिबे ताकू सुरक्षा। आ से दउछंती मध्य जागी मंगत पंडांकर द्वारा आज्ञा आपण देखंतु गण बलात्कार हैला। सेठी नवीन बाबू मध्य से केस रे मुंड पुरे की आज्ञा महिलाटी को न्याय देइथिले। महिलाटी आज्ञा महाकाल पड़ारु आसंती, ताकर आज्ञा स्वामी नांती, मरी जाइछंती ताकर स्वामी। आउ झियोटी आज्ञा बयस एते हेइनी, झियर एते बयस मध्य नुह जे से आज्ञा बलात्कार कर नाइबो। आज्ञा ताकू जेतेबेले धमकेई चमकेई की पचरा गला, माटी जेतेबेले देखिला झुअर दुखटा को सही पारला नाही, से समय झीटी जितेबाला तार कोह बखाणिला आज्ञा माटी जानला एटा गण बलात्कार शिकार होइछि मो झियो। जागी मंगत पंडा तो आज्ञा बैजंत बाबूंकर धर्मपत्नी। बैजंत बाबू एबे को पार्टी रु आज्ञा टिकेट नहीं कि केन्द्रापड़ारू लोकसभा निर्वाचन लड़िकी जीतिकी आज्ञा प्रतिनिधित्व करुछंती। को पार्टी रु आज्ञा भारतीय जनता पार्टी रु। भारतीय जनता पार्टी रो नेता माने बा तांको संस्था मानकरे आज्ञा बलात्कार होबा पई, गण बलात्कार होबा पई को तांको गोटे गोटे सर्टिफिकेट मिलिछि कि? ये जो किट घटना रे अच्युत सामंत को बदनाम करा जाउची। आपण थरे भाबिले जो पिलाटी आज्ञा सेथिरे मुख्य अभियुक्त, जा विरुद्ध रे अनेक प्रकार रो प्रमाण रहिछि जे सीए होउची आज्ञा मुख्य अभियुक्त, रेकॉर्डिंग रहिछि, फोटो चित्र रहिछि, विभिन्न प्रकार स्टोरी रहिछि। किट रे समस्त जानिछंती नेपाली झियो एवं उत्तर प्रदेश रो पुओ सहित कोन प्रेम संपर्क थिला। किंतु ओडिशा रे थिबा डबल इंजिन सरकार काहा को माडी बसिछि आज्ञा अच्युत सामंत को माडी बसिछि। आज्ञा आपण जानिछंती अच्युत सामंतक पाखरे मध्य एक मीडिया संस्था अछि, किट नामक एक विराट संस्था अछि, जोथिरे अनेक आदिवासी वर्गर पिला मानकू आगेणा रे शिक्षादान करा जाउछि। खाद्य पेय पोशाक समस्त प्रकार खर्च को बहन करुछि किट। ठीक एही समय रे पंडा बाबूंकर इंफा आज्ञा काहा को टंकाटा आज्ञा साहाय्य करनी, जोटू आज्ञा निर्वाचन लड़की एतर परिचय पाइकी आज्ञा लोकसभा गले। आज्ञा कंपानी जेतेबेले तांकर गोटे आसिला केन्द्रापड़ा रे न करिकी आज्ञा कोउटी कले जानिछथि, रायगड़ा रे कले। केडे बेलचिया व्यक्ति देखंतु बैजंत बाबू एवं अच्युत सामंतक भितरे थिबा जो सामंजस्य को आपण जदि परखिबे आज्ञा अच्युत सामंत काहीं आउ ये बैजंत पंडा काहीं जड़े एमपी तांकर मीडिया संस्था भितर आज्ञा रेप होउछि, जार धर्मपत्नी आज्ञा से संस्थार एमडी। भावतु थरे
ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଟିଭିର ଏମଡି। ସେଠି ବଳାତ୍କାର ହେଉଛି, ଗଣବଳାତ୍କାର, ସେଥିରେ ଓଟିଭିର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବଦନାମ ଏଠି କିଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା? କିଟ୍ରେ ଜଣେ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କର ପୁଅ ପାଇଁ ଜଣେ କନ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ନେପାଳୀ କନ୍ୟା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦୋଷ ହେଉଛି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା ଓଟିଭି ଘଟଣାରେ ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା କହୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ସେ ସମୟର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଲେନି, ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ପାକିସ୍ତାନରେ ରହିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳି କିଛି ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଯେତେବେଳେ ବୈଜୟନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଏତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ସଫଳ ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଚିଡ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ବାବୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଫଣ୍ଡିଂ ଦରକାର ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବା ମୋଦି ସରକାର ଆଜ୍ଞା ଧର୍ମକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରେ, ଗୋମାଂସ ଭକ୍ଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁର ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ବିବେଚିତ କରେ। ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଗୋମାଂସ ଆମ ଗୋରୁମାତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ମହାପାପ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋମାଂସ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀଠୁ ଆଜ୍ଞା ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦା ନେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ସେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଫଟୋ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଓଟିଭିରେ ହେଇଥିବା ଗଣବଳାତ୍କାର ଯେଉଁ ଦପ୍ତରରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଦପ୍ତର ଏମଡି ବା କହିବା ଓଟିଭି ସଂସ୍ଥାର ଏମଡିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କର ଗୋଟେ ଫଟୋ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଠିକାଦାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ପୁଞ୍ଜିପତି ମିଡିଆ ସଂସ୍ଥା ଏଇମାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଠିକାଦାର। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଫଣ୍ଡିଂ ମିଳିବ, ନିର୍ବାଚନରେ ସିଏ ଅଜସ୍ର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ। ଆଉ ଏଠି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଆଜ୍ଞା? ନଇଁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ, ବିଧା ମାରୁଛନ୍ତି ବୈଜୟନ୍ତ। ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳିତ ମାନଙ୍କର ଠିକାଦାର ନିଜକୁ କୁହନ୍ତି, ସେ ଏକମାତ୍ର ଠିକାଦାର ଭାରତବର୍ଷରେ, ଆଉ କେହି ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଠିକାଦାର ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ କାହାର ଫଟୋ ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଜାଗି ମଙ୍ଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି, ଯାହାଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ଆଜ୍ଞା ଏକ ଗଣବଳାତ୍କାର ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ଓଟିଭି ସଂସ୍ଥା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଏବଂ କିଟ୍ର ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରୁଛି, ସେ ସଂସ୍ଥାର ଏମଡିଙ୍କର ଏକ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପୀଡ଼ିତାର ମା ତାକୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲା ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ପୀଡ଼ିତାର ମା ଯେଉଁଠିକି ଯାଉଥିଲା ତାକୁ ଓଟିଭିର ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଖୋଜୁଥିଲେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ସତରେ ଦଳିତ ବିରୋଧୀ ନା ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ? ହଁ ପଣ୍ଡା କୁହ। हेलो ହଁ କୁହ। हाँ कृष्ण कौची ହଁ କୁହ। हाँ मु दउची मैडम सहित कथा हो ହଁ 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 ଲାଇନ୍ ହଁ ହଁ हेलो ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ନମସ୍ତେ। तमर कौन देह खराब अच्छी की ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। कौन अच्छी कौन प्रॉब्लम है की ମ୍ୟାମ୍ ମୋର ଟିକେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଦେହ ଟିକେ ଥରୁଛି, ଆଉ ଟିକେ ସୁଗାର ଲେବୁଲ କମ୍ ଅଛି କି ତା ଭିତରେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ताहले काई से प्लॉट 8 को काई सबले जाउछ ନାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଥିଲି, ମୋତେ କେହି ଦେଲେନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଥରଟିଏ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। अच्छा थरे जाइछ जे बट प्लॉट 8 जाई की कोन करिवो से माने तो इंचार्ज रहंती ना ओटीवी रो ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ଏମଡି ଆମ ଅଫିସର, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ମାଗିଲିଣି 8-10 ଦିନ ହେଲା, ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଫୋନ୍ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। कौन पई कौन कथा बचाउतिलो ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ସିରିୟସ୍ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ହେବି। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏସବୁ ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ଜାଣିଗଲି, ତାପରେ ମୁଁ ହଠାତ୍ ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବି ପାରିଲିନି। ଫାଷ୍ଟ ଭାବିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣେଇବି, କିଛି ଭାବି ପାରିଲିନି। सार को जानाई की लाभ नाही से तो ए देखु नांती ना बुझु नांती ओटीवी ହଁ जहाँ भी तमरो प्रॉब्लम अछि ହଁ प्रथमे तो तमे जणाई परिबो हमरो एचआर हेड ହଁ से नहले मनोरंजन बाबू ହଁ तापरे जाई की जदी से माने हैंडल करि परिबेनी तमर प्रॉब्लम तापरे मो पाखे ହଁ आसीबो ହଁ डायरेक्ट मो पाखे आसले से मानकर कोन लाभ कंपनी रे एते लोक कंपनी रे काहे की रखाई ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିପାରିବିନି ଆପଣଙ୍କ ବିନା। अच्छा एनीवे कोन जहाँ भी प्रॉब्लम अछि ହଁ तमे ऑफिस आसले जणाइबो आ को ନା ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ବହୁତ ଜଣା। ସିରିୟସଲି। ତ ଆପଣ ମୁଁ କଥା ହେବି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମୋ କଥା ଏମିତି କେହି ନ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି ମ୍ୟାମ୍। ମୋର ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର ଏଇଟା, ଆପଣ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବରରୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍ ଡିଟେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। काहे की ए नंबर रो कथा होनु
କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ମ୍ୟାମ୍ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଇଛି ମ୍ୟାମ୍, ଯୋଉଟା କି ଏ ଆପଣ ନମ୍ବରରେ କଥା ହେଇପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିବା କଥା। ନମ୍ବରର କଣ ମ୍ୟାମ୍ କୋଉ ନମ୍ବରରେ କଲେ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଯାହା କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଅଲଗା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ତ, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କାହିଁ ଶୁଣିବେ, କାହିଁ ଶୁଣିବେ ହଁ ହଁ ସେମାନେ? ହଁ ସେମାନେ କାହିଁ ଶୁଣିବେ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍, ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାମ୍, ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ କହିବି। ଟାଇମ୍ ନଦେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ମୋର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଥିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପଢ଼ଉଥିଲି, ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ପଇସା ଅଭାବ ଥିଲା, ମୋତେ ସମସ୍ତେ କହିଦେଇଥିଲେ ବୈଜୟନ୍ତ ସାର୍ ଆମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏମ୍ପି, ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଟା ଦେଇଦେବେ କେବିରେ ତ ସେ ପଢ଼ିପାରିବ ଆରାମସେ। ଛୋଟ ଝିଅଟା, ଗୋଟେ ଝିଅ ତ ମୁଁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଥର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି କୋଟାଟି ଆଣିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛି। ତାପରେ ମୋର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଯୋଉଠି ମୁଁ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ଉଥିଲି ଯୋଉ କଲୋନୀରେ, ସେଇ କଲୋନୀ ଓଟିଭିଟା ପାଖ। ଆପଣ ବି ନିଜେ ମୋତେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ 2005 ମସିହାରେ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିନଥିଲି। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ଜଏନ୍ କଲେ, ତାପରେ ସେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ଜଣେ କିଛି ଦିନ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ, ତାପରେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଝିଅଟେ ଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଗଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ସାର୍ଙ୍କୁ, ଆମ ପରିବାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଧନୀ। ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ, ଆମର ଖାଲି ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ପାଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ଖଟିଛି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ଇଲେକ୍ସନରେ ବହୁତ ଖଟିଛି। ତାପରେ ସାର୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ପଜିଟିଭ୍ ପିଲା, ମୁଁ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଧରିଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଡ୍ୟୁଟି କଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି, ଆପଣ କିଛି ଉପକାର କରିଛି ଓଟିଭିର, ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ଙ୍କର ମୁଁ ଉପକାର କରିଛି, ସତ କଥା କହିଛି, ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦେହରେ ଯାଏନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଏଇ କଥାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ପଳେଇଗଲେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ସାର୍କୁ। ସାର୍ ସେ ରାଗ ରଖି ମୋ ଝିଅର ସର୍ବନାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ମୋ ଆବସେନ୍ସରେ ଏତେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଝିଅ ମାନିଲାନି, ତାକୁ ଡରେଇଥିଲେ। ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ବୁଢ଼ୀ ରହୁଛି, ସେ ପ୍ରଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କାମ କରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 10ଟାରୁ 6ଟା ଅଫିସ୍ ଯାଏ, 10:30 ଭିତରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଯିଏ ନରୋତ୍ତମ ନାୟକ, ଯିଏ ଆଗରୁ ଚାକିରିରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ଆମରି କଲୋନୀରେ ଘର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ସିଏ ମୋ ଝିଅର ସ୍କୁଲର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଢ଼ନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଠି ଓଟିଭି ଡ୍ରାଇଭର ତାଙ୍କ ଅଧା ଲୋକ ସେଇଠି ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲେ, ମୁଁ ପରେ ଜାଣିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଫିସକୁ ଯାଏ, ଝିଅ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଏ, ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ସିଙ୍ଗଲ ଲେଡି, ତା ଝିଅ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ରହୁଛି, ସିଏ କ'ଣ କରିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଟ୍ରାପ୍ କରି, ଝିଅକୁ ଟ୍ରାପ୍ କରି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟା 6 ନମ୍ବର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚାକିରି କରିଛି, ତାର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆମ ସାଇଡ୍ ଘରେ ରହୁଛି। ସେ ପତା ନେଇକି ସବୁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟାଫ୍, ସେ ଯୋଉ ବଳ ଆଉ ସେ ରାଉତ ଆଉ ସବୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ଜଗି, ମୋ ଯିବା ଆସିବା ଟାଇମ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଗି, ମୋ ଝିଅକୁ ନେଇ କୋଉଠି କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଡରେଇଛନ୍ତି, ତା ହାତ ବାନ୍ଧି, ତା ପାଟି ବାନ୍ଧି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାକୁ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ, ତାକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜଏନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋ କାମ ଆଗ, ଆଉ ମୋ ଡ୍ୟୁଟି ଆଗ। ମୋର ନନା ମୋତେ ଜଏନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ କାମ ଦେଖି। କହିଲା ତମକୁ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲା। ମୁଁ ତ ଝିଅକୁ ବାଡ଼େଇଲି, ଘରେ କଥା ପ୍ରମାଣ ପାଇକି ମୋ ସାଇଡ୍ ଘର ଫୋନ୍ କଲେ, ତମ ଘରେ ଏଇଆ ହେଉଛି, ତମ ଅଫିସ ଷ୍ଟାଫ୍। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଟିକେ ଏଠିକି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କଥା ହେଇଥାନ୍ତି। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବେ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଲିତିଶା ଦିଦିକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଛାଡ, ଭଲ ହଁ ପାଏ ନ ପାଏ, ତମେ ଏତେ ବଡ ଆଲିଗେସନ କରୁଛ ହଁ ଯଦି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତା ଉପରେ, ହଁ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରୁଫ୍ ତ କିଛି ରହିବା ହଁ କଥା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ପ୍ରୁଫ୍, ମୁଁ ବି ପ୍ରୁଫ୍ ରଖିଛି। ଆମ ଘର ଆଗରେ ଯେ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ସେ ଜଣେ ରେଲୱେରେ ଜବ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ମୋତେ ଦେବେନି ପ୍ରୁଫ୍। ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗାନ୍ତୁ, ନିଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏ କାମ କରନ୍ତୁ। ଝିଅଟା ମୋର ନୁହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କର ସେ ଝିଅ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ସେମାନେ ରିଭେଞ୍ଜ ମୋ ଉପରେ ନେଇଛନ୍ତି। କାହାର ନାଁ କହୁଛ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଉ କିଏ? ଅନିରୁଦ୍ଧ ପଣ୍ଡା, କ୍ରିଷ୍ଣା ବି ନିଜେ ଆସିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଝିଅ ଚିହ୍ନିଲା, କ୍ରିଷ୍ଣାକୁ ଆଗରେ ଝିଅ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଉ ସେ ରାଉତ, ସେ ଯୋଉ ସାମଲ ଗନମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଆଉ ତାପରେ ତାପସ, ଆଉ କେତେ ଲୋକ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହିବି, ମୋତେ ମାରିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଅଫିସରୁ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ଆସୁଛି, ସେଇଠୁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି। ଏକଥା ସବୁ ଜାଣିକି ମୁଁ କହିଲି କୁଲ ମିଣ୍ଡା। ସବୁ ଲୋକ ଇନଭଲ୍ଭ? ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯାଇଥିଲେ? ହଁ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଠିଆ କରିଦେବେ ଓଟିଭିରେ, ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଦବ। ଅଧା
ମୁଁ କ'ଣ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆଣି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ ନା ଇଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ ନା ହଁ ମା ଇଏ ଆସିଥିଲେ। ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛି ତା DNA ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ମୋତେ ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଝିଅ ଏତେ ବଡ ଜିନିଷ ହେଇଛି ହଁ ଯଦି ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କଥା ହେବି ମୁଁ ଘର ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଲା। ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ମୁଁ ଲିତିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଲିତିଶା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଆଗରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହି ତାଙ୍କର ମୋର ଫିକ୍ସନ୍ କରେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତେ ଭୁଲ କରିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଭୁଲ କଥା କହିବିନି। ଆଜ୍ଞା କଣ କରେ ତମେ ଏଇଠି ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ଦୋସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆସିନୁ, ତମେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିନ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ହଁ ଠିକ କଥା। କାହା ସାଙ୍ଗେ କଣ ତମର ରିଲେସନशिପ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଠିକ ସମସ୍ତେ କଥା। ଏଇଠି ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତମର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କର ତମେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଯଦି ସେ ତମ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆସ, ଆମେ କଥା ହବା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏପଟୁ ଟିକେ ଘରୁ ଟିକେ ବୁଝିକି ଆପଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋର ଗୋଟେ କାଇଣ୍ଡଲି ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ମୋର ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେବେ, ମୋତେ କେଉଁ ଭାୟା ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବେନି ପ୍ଲିଜ୍। ନାଇଁ କାହିଁକି 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 ଭାୟା ମିଡ଼ିଆ କଥା ହେବେନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ ଜଣେଇବି। ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଜଣେଇବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ ହୁଏନି। ଗୋଟେ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରେ ଆଜ୍ଞା ଭାୟା ମିଡିଆ କରିକି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ନମ୍ବର କାହାକୁ ଦେଇନି, କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପର୍ସନାଲ କଥା ହୁଏନି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା କାମ। ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଚାକିରି କରୁଛ ସେଇଠି ସବୁ ଅଫିସିଆଲ ରହେ। ଆଜ୍ଞା କିଛି ସିକ୍ରେଟ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଛି ଭାୟା ମିଡିଆ ଏମିତି ହବନି କରିକି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଭାୟା ମିଡିଆ ହେଇକି ଆସିବ, ତମ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସିବ, ଏଇଠି ଜଣା ପଡିବ କଣ ହଉଛି। ହଁ ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ଚିହ୍ନିଦବ ସେଇଠି। ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ବସ୍। ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ସେଇଠି ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ। ମୋ ଠାକୁର ମୋ ଝିଅ ମୋ ଚାକିରି ଆଗେ ଦେଖିବି। ମୋ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ବିହେଭ୍ କରିବି। ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଉପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମିସବିହେଭ୍ କରିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କାହାକୁ ମିସବିହେଭ୍ ବି କରିନି। କହିନାହାନ୍ତି ତମେ ହଁ ସେଇଠି ସେ ଯେ ଗାଡ଼ି ଡ୍ରାଇଭର ମାନେ ସେ ବାବୁ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି ସେ ଯାଇକି SR ସ୍ମୃତି ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଛି ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହାକୁ ମିସବିହେଭ୍ କରିନି। ସେ ସବୁ ଛାଡ। ଆଜ୍ଞା ସେ କିଏ କଣ କହୁଛି ସେଟା ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମ ଅଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ ତ ନିଆ ହେଇନି, ତମକୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତ କିଛି କହିନି। ନାଇଁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ତମେ ଅନନେସେସରି ଜମ୍ପ କରୁଛ? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ସେଠୁ ଶୁଣିକି ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ିଲି, ସେ ଘର ଯୋଉଠି ମୁଁ ପଥର ଗଡ଼ିଆରେ ଘର କଲି ସେଠି ମୋ ପଛରେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଗୋଡ଼େଇଲେ। କଲୋନୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ତାକୁ ଏଠି ରଖେଇ ଦିଅ ନା, ତାକୁ ଏଠି ବାହାର କରିଦିଅ। ମା ଝିଅ ଆମେ ଜୀବନ ବିକଳ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରୁଫ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ମୋତେ ମିଛ କହିବେ, ମୋତେ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଅଫିସରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ନିଜେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଫୋନରେ କଥା ହେଇପାରିବନି। ହଁ ହଁ ଆପଣ ଝିଅକୁ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସିକି କଥା ହବା। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଯେବେ ଯିବି ମୁଁ ଜଣେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।